اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو اسکولس کے کام میں بچوں کی تربیت کرنا، یہ کیا تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے فیکٹ کو چھپانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. اب اپنے کاروبار کو دیکھ کے، کمرشل اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے بچوں کی جان تک سے کھیل جانا، کیا کہیں گے اس پر؟ فروخی صاحب وہ بات کر گئے ہیں کہ اس میں تو وہ کمرشلزم کا اسپیکٹ ہے، لیکن کمرشلزم اس حد تک کہ آپ اپنے ہی بچوں کی جان سے کھیل رہے ہیں. اس سے زیادہ جب ذیلی ادویات ہم وہ کرتے ہیں یا خوراک میں ملاوٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی ایک نئی شکل. لیکن یہاں قوم کے معماروں کا مسئلہ ہے، استاد ہیں جو بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ اب دیکھیں نا آپ کس قسم کے ٹیچرز پروڈیوس کر رہے ہیں. ان ٹرینڈ موسٹلی ٹیچر ہوتے ہیں جن کو ایتھکس اور جو ان کے اخلاقیات اس کے بارے میں نہیں. اگر وہ اسکول میں بچوں کو ہی اس چیز کو پریچ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز کو دبائیں، جھوٹ بولیں، تو وہ اب آگے بچہ جا کے وہ کیا کرے گا. میرا خیال یہ استاد بھی نہیں کہ مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹیچرز کو بھی فورس کرتی ہے. ٹیچرز اعلیٰ کار بنے ہوئے اور کئی ٹیچرز خود افیکٹڈ ہیں. اعلیٰ کار ٹیچر کا کیا بننا، ٹیچر تو امپلائی ہے ہوتی ہے. اب اس میں کچھ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آنرز ہیں اور یہ مینجمنٹ ہے، اس میں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں دوسرا اسپیکٹ لے آنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ویو آئی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک کیس ہوتا تھا فوراً میڈیا بھی الرٹ ہو جاتا تھا اور پوری ایک ایس او ایس ٹائپ پوری وہ چین چلتی تھی، پولیس انوالو ہو جاتی تھی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انوالو ہو جاتا تھا، وہ جا کے پکڑ کے اور اس کو باقاعدہ کوارنٹائن کر کے اس کے بعد ہٹتے تھے. اچھا، یہاں اب وہ اس چیز کی کمی ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے یہاں جو ہیلتھ آفیسر ہے وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں کیسے اس کو چھپانے میں. اب یہ دیکھیں اب پھر ایک یہ قسم کی وہ انڈسٹری بن گئی ہے کہ وہ جس میں سکول ان کو برائب کرتے ہوں گے یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جی ہم اگر اس چیز کو چھپاتے ہیں. اب یہاں پہ مجھے ایک اور اسپیکٹ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پچھلے دنوں ہم نے میڈیا میں جتنے کیسز رپورٹ کیے ہیں نا کہ یہ سکول سیل ہو گیا، یہ سکول سیل ہو گیا ہے، میں خود ایک میڈیا ہاؤس سے، تو وہ سارے گورنمنٹ کے سکول ہیں کہ ادھر جاتے ہیں، رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے اور یہ کوئی پرسنٹ آ گیا تو اس کو نا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک کلاس سے سپوز 3 بچے ہیں تو وہ اس کلاس روم کو سیل کیا جائے گا. اگر 2-3 کلاسز کے ہیں تو پھر اس سکول کو فار ناٹ 14 days، جو پہلی دفعہ تھا نا 14 days، وہ بھی بہت ٹو مچ ہو جاتا. تو اس دفعہ انہوں نے کیا جی اس کو ہم 5 days کے لیے کلوز کریں گے، اس کے بعد پھر آ کے ایک رینڈم سیمپلنگ کریں گے، اگر پھر رزلٹ آیا تو پھر اس کو مزید اس پہ یہ تھوڑی ریشنلائز اور ٹھیک وہ تھی کہ جی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک گلی، آپ کو یاد ہوگا ایک گھر میں کوئی کیس آتا تھا نا تو پوری گلی کو سیل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کو فورسڈ ایک ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنایا تھا، ایسولیشن سینٹر جنہیں کہتے تھے، ایکسپو میں بنایا تھا اور کہاں کہاں، اور ادھر جا کے ان کو ایک طرح کی ایک ڈیٹینشن میں رکھ دیتے تھے. پھر انہوں نے کیا کہ نہیں جی ان کو گھروں میں ہم وہ ایک اس میں رکھتے ہیں. اس سے بہت انہوں نے ایز کیا. I want to specify about schools کہ schools میں اس وقت کیا رویہ ہے اسکول انتظامیہ کا اور پھر حکومتی اداروں کا جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں. مطلب وہ دونوں ہی اس وقت جس قسم کی منوپلی بن گئی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بچوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، فیملی کے لیے بھی. ہاں، وہی پورا ایک چین سسٹم بن گیا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ آفیشل بھی ملے ہوئے ہیں، ایجوکیشن اتھارٹی کے لوگ بھی ملے ہوئے جن کا بھی کام، حالانکہ انہوں نے پہلے جو بھی تھی اس میں بڑے بڑے بورڈ لگائے تھے کہ بھی اگر آپ کو تھوڑا سا یہ کوئی ایشو نظر آتا ہے تو فوراً رپورٹ کریں، اور رپورٹ ہوتا تھا، ایکشن ہو جاتا تھا. تو اب وہ آج ہمیں امید تھی کہ شاید اس پہ کوئی ایکشن ہو کہ وہ سویپنگ سا وہ لاک ڈاؤن لگا دے سکولز کا اور آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلے جائے. اب اس پہ بھی ہر سکول تو نہیں جا سکتا، خاص کر گورنمنٹ کے سکول یا چھوٹے جو گلی محلے کے سکولز ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. وہ اس کو اب لے گئے ہیں 23 نومبر تک، لیکن یہ امییننٹ ہے، یہ ہونا ہی ہے. جیسے ابھی کہا گیا کہ ہمیں کم از کم بین الاقوامی سطح پر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا ہم اس ویک کو براڈر اسپیکٹرم میں لے کے جا سکتے ہیں کہ باقی مسلمان ممالک اس میں شامل ہوں، OIC کا پلیٹ فارم اس میں شامل ہو جائے، اور جس طرح افیکٹولی وزیر اعظم عمران خان صاحب یا طیب اردوان ترکی کے ان کی جانب سے جس طرح افیکٹولی ایک میسج کنوے کیا جا رہا ہے جو دوسری قومیں ہیں ان کو، اس طرح باقی مسلمان ممالک کے سربراہان بھی ان کو اسٹیپ فارورڈ آنا چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان اس حوالے سے اتحاد ہیں، متحد ہیں، اکٹھے ہیں. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
ये अगर हम इधर बार बार प्रीच करते रहेंगे तो उसका थोड़ा सा ना काउंटर प्रोडक्टिव वो काम हो रहा है। कोई वो जो हम असरात चाहते हैं वो उस तरह के होते नहीं। मैंने आप पहले इसी प्रोग्राम में कहा था कि मैंने इस साल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस ऑब्जर्व किए, तो उधर जिस तरह की वो यानी कि बातें हो रही थी कि वो महातीर मोहम्मद का एक जो बयान था उसको मिस इंटरप्रेट करके जिस तरह वो कहा जा रहा था कि हर फ्रेंच पे हम वो कर सकते हैं, तो इसका इस तरह के जो इकदामात हैं वो हमें सफारती तौर पर और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस के ज़रिए उधर की सिविल सोसाइटी या उधर के जो वॉचडॉग ग्रुप्स हैं उनको एंगेज करके, तो हमें जो बाहर की ऑडियंस है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा उनको टारगेट करना चाहिए। और जहाँ तक इधर की बात है तो इधर उस्मान बुज़दार साहब इस हफ्ता को मज़ीद बेहतर पूरा साल, जिस तरह जावेद फ़ारूकी साहब कह रहे हैं कि हमारी हर सांस इस तो उसके लिए वो हो सकती है, लेकिन इसको अपनी गवर्नेंस के लिए अपने सिस्टम को वो इम्प्रूव करने के लिए उधर ज़्यादा अगर अपना जोर लगाए तो वो यही मकसद है कि वो जिसका हम रियासत मदीना पहले दिन से हम वो कर रहे हैं। तो इस तरह फिर ये क्या होता है कि इस तरह के जो इकदामात होते हैं कि ये हमने ये हफ्ता मना लिया, ये स्कॉलरशिप को कर दिया, तो वो यूँ लगता है कि जैसे ये ज़्यादातर काम सियासी है, इसका जो रूहानी मकसद है या जो असल मकसद है वो नहीं होता। तो अगर दुनिया को हमने बताना है तो वो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरे होने चाहिए, और मुल्की सतह पर अगर हमने ये हफ्ता मनाना है या पूरा साल ही मनाना है या पूरी ज़िंदगी वक्फ करनी है तो उसके तकाजे कुछ और होते हैं। वैसा साहब, आपको समझते हैं कि जो लोगों को या कारोबारी हजरात को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, हुकूमत बेहतर तरीके पर आपके ख्याल में एड्रेस कर पाई है कि मैं शादीहाल उन्होंने बंद नहीं किए, क्योंकि शादीहाल एसोसिएशन कहती थी कि अब हम फिर सड़कों पर निकल आएंगे, इसी तरह दीगर कारोबार भी उसी तरह खुले रहेंगे, सिर्फ जलसे जुलूस, थिएटर्स और दरबार इस किस्म के जो जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है वहाँ बंदिश है, बाकी तकरीबन सारी एक्टिविटीज़ ऑन है। देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है कि हम SOPs को ऑब्जर्व करते हुए अपना कारोबार भी जारी रखें, क्योंकि जिस तरह आपके मुल्क की पॉपुलेशन में लोगों की अर्निंग का तनासुब है तो उसमें एक स्वीपिंग लॉकडाउन जो है वो तो बिल्कुल ही डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि कितने % हैं जी जो जिनकी इनकम 1000 बिलो है और वो बिल्कुल बेचारे क्रिपल हो जाते हैं, इसके अलावा वाइट कॉलर जॉब वाले भी। जहाँ तक दूसरी बात है कि ये जलसे जुलूस और बड़े पॉलिटिकल जिसको रंग दिया जा रहा है, इस पे अब हुकूमत तो अपोजिशन से बात कर नहीं रही, इस पे हमें ज़रूरत है वो जिस तरह हमने नेशनल एक्शन प्लान डिवाइस किया था ना, तो उसमें मिलिट्री वो क़यादत आई थी तो उन्होंने सबको बिठा कर एक मुतफ़िक़ा राय से एक प्लान बनाया और जिसको एग्जीक्यूट किया और काफ़ी हद तक टेररिज्म को हमने ख़त्म कर दिया। तो ये भी अब उसी तरह की एक टेररिज्म ही है, कोरोना उससे कम तो नहीं है, जो बिल्कुल हमारी इकानमी पे, सेहत पे, लोग पूरी पॉपुलेशन पे हमलावर है। हाँ, लेकिन उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो मिलकर बैठ के बातचीत करने पे अब वो थी। हमारी इस वक्त की जो गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है वो बात नहीं करते, तो ऐसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करें, सबको मिला बिठा के PDM को, हुकूमत को कि भाई कुछ आप पीछे हो जाए, जलसे जुलूस थोड़ा मुअख्खर कर दे ताकि किसी का वो जो है ईगो वो भी हर्ट ना हो, और एक हम ऐसे मुतफ़िक़ा प्लान पे, और ये एक नेशनल एक्शन प्लान वाली ही सूरत हाल बनती जा रही है जिस तरह की वो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट हुआ है। सब आप क्या कहते हैं कि अब मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी जो कि पहले एक रवायत बन चुकी थी पिछले 2 अदवार में वो अब वो नहीं बनी, उसके बावजूद बिलावल कहते हैं जी इलेक्शन को चुरा लिया गया, इस बात में कोई दम है? जिस तरह आगे लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड किया जब वो कैंपेन चला रहे थे या अभी भी जो उनकी प्रोटेस्ट रैली थी, जिस तरह लोगों का जोश व खरोश है, तो उससे तो लगता है कि लोग बिलावल की बात को सुन रहे हैं। और दूसरा, अगर इसको एक नेशनल लेवल का इलेक्शन बनाया मेन स्ट्रीम पे, एक वरना पहले तो उधर एक सेकंड लाइन की लीडरशिप जाती थी, बिल्कुल वो शहला रजा और कमर जमान कैरा ने एक दफ़ा एड्रेस किया था, और इधर से भी अहसन इकबाल, परवेज रशीद साहब और वो जाके इलेक्शन को संभाल लेते थे।
लेकिन इस दफा हमने देखा कि पूरी मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है ना वो उधर गई। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो बाल टू बाल दिखा रहा था कि उस पोलिंग से रिजल्ट आ गया, वो आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा और पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया कि भाई देखें इधर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है जो कश्मीर के साथ, उसका उधर देखें इलेक्शन कैसे हो रहे हैं कि पूरी लीडरशिप भी है, लोगों का जोश व खरोश भी है और आज़ादी से इलेक्शन हो रहे हैं। आपके इंडिया के इलेक्शन देखें, कश्मीर में कर्फ्यू लगा होता है, अक्सर इलेक्शन ही नहीं होते। तो एक तो ये मैसेज दिया। दूसरा, जहां तक गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखना है कि कौन सी पार्टी पॉपुलर है, किसका वो आगे वोटर जो है वो आर्गूमेंट ले रहे हैं। तो इसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को भी ना, जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं ना, उन्हीं के साथ ही कर दिया जाए। सही। तो उस वक्त एक सही जो अदरवाइज वो वही होगा कि जैसे हम कहते आ रहे हैं कि जी इस्लामाबाद की पार्टी का जो होता है ना वही इलेक्शन वो उधर से ले जाते हैं। दुनिया को क्या मैसेज आता है? ना यहाँ पर कर्फ्यू था, ना 7 लाख फौज थी, ना किसी को मारा गया, ना कत्ल हुआ, और इतने अच्छी एनवायरनमेंट में इलेक्शन हुआ। क्या भारत का भी आज़ाद मकबूजा कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में ये इस किस्म का इलेक्शन करवा सकते हैं? यही क्वेश्चन जो है ना इंडिया में जो उधर के सिविल सोसाइटी या वाइड ग्रुप्स हैं वो उठा रहे हैं कि भाई देखें तो सही। आप कहते हैं कि जो उधर के कश्मीरी जो है नाखुश हैं, हमारा तो तंग है और इस तरह की बात, वो देखें, उधर का कश्मीर देखें और हमारा कश्मीर देखें। यही बात ये जो है इनके पास कॉमनवेल्थ के जो है डिप्लोमेट्स, उन्होंने उधर का विजिट किया तो उनको बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ले गए, किसी से बात करने की इजाजत, सिक्योरिटी और वो करके। उसके मुकाबले जब वो इधर है, इधर के कश्मीर में, हमारे कश्मीर में, जब आज़ाद कश्मीर में उन्होंने देखा तो वो चीख उठे। उन्होंने कहा भी ये तो बिल्कुल ही 2 डिफरेंट दुनिया है कि उधर उन्होंने बिल्कुल वो 7 लाख फौज और उनकी जिंदगी जो है वो जहन्नम बनाई हुई है। अच्छा, ये जो इलेक्शन है यहाँ ये इंडिया को मैसेज दे रहा है, इंडिया की पूरी पब्लिक को और दुनिया को। साथ साथ इस इलेक्शन में ये जो हमारा पाकिस्तान है इनको भी मैसेज दिया है कि जावेद फरूकी साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि बगैर फौज के एक अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बड़े पुरसकून पुरअमन अंदाज में इलेक्शन हुए हैं। औरतों की जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत अच्छी थी, जितने ये उनके 50% का अगर तनासब है तो उसमें औरतें जो है उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। कहीं से कोई इस तरह का वाकया रूनुमा नहीं हुआ। लोगों ने अपने अपनी जो आइडियालॉजी है उसके मुताबिक वोट दिए हैं और रिजल्ट को किसी हद तक एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, या उनका अगर वो एहतजाज भी देखें तो वो भी एग्जाम्पलरी है। वो इकट्ठे हुए, सर्दियों कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही किसी किस्म का, वो अपना एक जो मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना जो प्रोटेस्ट है बिलावल भुट्टो की क़ियादत में वो अपना रजिस्टर करा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को भी इसी तरह का जो है ना इलेक्शन मुनक़िद करने की वो होनी चाहिए।